गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 समस्त रोगी सरकार बड़ निष्पत्ति विभागीय समीक्षा पर सामाजिक सम्मिलन कले मंत्री रवि नारायण नायक कहले आओ खटियारे बोही हेबनी रोगी किंबा बुहा हेबनी रोगी 100 दिन में हेब 200 ब्रिज जहाँकि 100 जनसंख्या ग्राम को जीव पिचु रास्ता और 100 दिन में हेब 200 ब्रिज प्रति ब्रिज रे निर्माण हेब ब्यारेज लोक डिप्लोमा इंजीनियरिंग पिला को ट्रेनिंग दिया प्रति ग्राम को संजोग हेब पिचु रास्ता। परवर्ती खबर आसिला पुणी चाषी ऋण छाड़ को नहीं पुणी एक खुशी खबर विधानसभा निर्वाचन 6 मास बाकी अच्छी चलित वर्ष शेष निर्वाचन हेबाकु जाउछि तेणु निर्वाचन पाखे आसुथिबारु राज्य में सरकारी निर्वाचन घोषणा इस्तिहार जारी करछन्ति सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य में 125 यूनिट मागणा बिजुली को 200 यूनिट करने निष्पत्ति नहीं। एसहित राज्य सरकार युवकों ठारू आरंभ कर महिला और कृषक पर्यंत बड़ घोषणा करिसेंति। तेबे बिजुली बिल बोझ को दूर करने सहित अधिकारी को निर्देश देते जे भूल बिल छाड़ करने सहित सेहीपरि 2 लाख टंका पर्यंत कृषकों ऋण छाड़ करने सहित 50 वर्ष ऊर्ध्व और 25 वर्ष कम वयस्क महिला को सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे बोली से सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर आसिला पुणी बुढ़ा बुढ़ी बार्धक्य भत्ता को नहीं पुणी एक खुशी खबर राज्य में बढ़ मेधुबाबू पेंशन योजना नुआ मुख्यमंत्री दायित्व नेवा पर राज्यवासी को मोहन सरकार आउ एक उपहार भेटी देइछन्ति। यह 3000 टंकार बढ़िबा बोली राज्य सामयिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछन्ति। खबर अनुसार निर्वाचन पूर्व राज्य में बीजेपी सरकार गठन कले भत्ता बढ़िबा को सुर प्रतिश्रुति देथिले एबे ता पूरण करिवे बोली नित्यानंद गंड कहिसन्ति एवं से आहुरी मध्य कहिसन्ति जे राज्य सरकार विभिन्न वर्गर बार्धक्य दिव्यांग एवं विधवा भत्ता को ने आलोचना करिसन्ति केउ वर्गर लोकंको किंबा लोकमान को केते भत्ता वृद्धि करा से ने विभिन्न विभागीय अधिकारी आलोचना करिसन्ति सेहीपरि काहाको केते टंका भत्ता वृद्धि करा से बाबद पर सूचना दिया बोली मंत्री गंड स्पष्टीकरण करिसन्ति। परवर्ती खबर एणिकी नीलाम हेब ओडिशार 17टी कोयला खଣି केंद्र सरकार आज देशर 67टी कोयला ब्लॉकर नीलाम प्रक्रिया आरंभ करिसन्ति। खଣି एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण आईन 1957 अधीन 10म पर्याय नीलाम रे यह करा जाउछि। हैदराबाद ठारे केंद्र कोयला एवं खଣି मंत्री जी किशन रेड्डी कोयला नियम को आनुष्ठानिक भाव घोषणा करिसन्ति। तेबे देश में कोयला उत्पादन वृद्धि करने सह शक्ति सुरक्षा को निश्चित करने दिगरे यह सहायक हेब। तेबे नीलाम प्रक्रिया आरंभ होइतिबा कोयला ब्लॉक गुड़िक देशर 8टी राज्य में रही से राज्य गुड़िक है ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिम बंग बिहार तेलंगाना एवं महाराष्ट्र। सूचना अनुसार ओडिशार 17टी कोयला ब्लॉक नीलाम मध्य रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी एसएचजी ग्रुप महिला सरकार बड़ निष्पत्ति मिशन शक्ति को नहीं आसिला बड़ अपडेट राज्य में आगक चालू रहिबो एही लाभदायक योजना जहाँकि चालू रहिबो मिशन शक्ति आगक मिशन शक्ति विभाग दौड़िबो मिशन शक्ति महिला माने 19टी विभाग सहित जड़ित आगक एही कार्यक्रम को व्यापक करा बोली उप मुख्यमंत्री तथा महिला शिशु कल्याण मंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर समस्त ओडिशावासी मुख्यमंत्री बड़ निर्देश
ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ 5 ବର୍ଷରେ 50 ବର୍ଷର ବିକାଶ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା କଥା ହୋଇନି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା, ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଦେଖା କରିବା ଏସବୁ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟୁନଥିଲେ। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡିପଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିପଥେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୋଲି ଜନନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 21 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିପଥେରିଆ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସବୁ ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିକଟରେ ସରକାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯାକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ଏଥିରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା 2,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାମଗ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ହୋଲସେଲ୍ ରିଟେଲର, ବିଗ୍ ଚେନ୍ ଟେଲରଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗହମ ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା, ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦେଶ 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳ ସିଞ୍ଚାଇ ଭଳି ଯୋଜନା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କିମ୍ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନା ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ପେନସନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 210 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଭରି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ଆକାରରେ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଡାଲି, ଚାଉଳ ସହ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ
ସରକାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସବସିଡିରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ସହିତ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେବେ ସହଜରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ହିତାଧିକାରୀ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ।